اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے میرے یوٹیوب فیملی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے غلہ منڈی کی ایک پروڈکٹ ہے جس کو کہتے ہیں سرسوں۔ ٹھیک ہے، سرسوں کہتے ہیں وہ جس کا ہم میٹھا تیل، نیب جو کام کرنے والے ہیں یہ ان کو تھوڑا سا میں ٹچ، جو میٹھا تیل ہم سر پہ لگاتے ہیں، بعض اوقات اس کو تلائی میں بھی یوز کرتے ہیں، سرمی بھی بولتے ہیں اس کو، سرسوں بھی بولتے ہیں، اور اس کو کنولا بھی بولتے ہیں۔ اس پروڈکٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، کچھ عرصہ پہلے یہی پروڈکٹ تھی، کوڑی کے بھاؤ سیل ہو رہی تھی، کوڑی کے دام، اٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا، کوئی دل ہی نہیں باندھتا تھا بھائی۔ 8600 8400 پہ اس کا کام ہوا تھا پچھلے سال، من کے حساب سے 8600 سے مارکیٹ ٹوٹتے ٹوٹتے 8000، پھر کرتے کرتے 7000، پھر کرتے کرتے 6000 بابا، 6000 سے پھر ٹوٹی ہے 5500 5600 5400 ان گھروں کے اندر۔ اور جب 8600 پہ ٹھہری تھی مارکیٹ تو اس کا خریدار بھی وی آئی پی قسم کا نکلا ہوا تھا اس ریٹ کے اوپر بھی، اور جو سیل کرنے والا تھا وہ اتنا مضبوط تھا وہ مال ہی نہیں دیتا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے لوگوں کی، غلہ منڈی والے لوگوں کی یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ایک پروڈکٹ جب بڑھنا شروع کرتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم، ایک چیز رول رہی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، نہیں لگاتے، لگانا چاہیے، وہی تو ٹائم ہے اس کو ہاتھ لگانے کا۔ سمجھے نا بات کو؟ جب ایک چیز رول رہی ہو، دیکھو بابا، پوٹینشل دیکھا جاتا ہے اس چیز کے اندر کہ جس چیز کو آپ نے اکامولیٹ کرنا ہے نا، کہ اس کا ڈاؤن ورڈ پوٹینشل۔ اب میری بات سنیں، ریڈ مرچ کی میں نے بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے، کافی عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ریڈ مرچ کے اندر، اس کو غلہ منڈی کے اندر جا کے میں نے سروے کیا تھا اور میں نے ویڈیو بنائی تھی اور پورا آپ لوگوں کو دکھایا تھا۔ میں نے کہا یہ دیکھو، مرچ اس ٹائم پہ اتنی زیادہ ہے اور خریدار صفر، رول رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے، کسی ریٹ کے اوپر بھی خریدار بھائی 12000 پہ ہائیبرڈ، 11000 پہ ہائیبرڈ، 10000 پہ ہائیبرڈ مرچ کا کام ہو رہا تھا۔ چھوڑیں جی، آپ سرسوں کی ہم ڈسکس کرتے ہیں، مرچ کی پھر کوئی اور ویڈیو بنائیں گے، اس کا میں پھر بتاؤں گا آپ کو۔ سرسوں اس ٹائم کے اوپر رلتے 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 یہ آ گئی تھی 5500 روپے کے اوپر۔ جس کو بھی ہم دیتے تھے نا کہ 5500 اس کا ریٹ ہے، وہ کہتے تھے او نا بھائی، یہ تو 5000 پہ تو اس کا پکا گھر ہے، اور دوسری بات نہیں ہے، ساتھ اس کے تارا میرا اٹیچ۔ یہ بہن بھائی ہیں، جس طرح سونا اور چاندی بہن بھائی ہیں نا، اسی طرح سرسوں اور تارا میرا کو اسوں بھی کہتے ہیں۔ یہ کڑوا تیل ہوتا ہے، جس کو آپ نے کبھی لگایا ہو سر میں تو یہ جلنا شروع کر دیتا ہے، یہ کڑوا تیل ہے، اور یہ جانوروں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ڈال کے، یہ پولٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے، بڑے جانوروں میں بھی، یہ تاثیر وائز ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ گرمیاں آتی ہیں تو جانور بڑے ہیں جو ہانپنا شروع کر دیتے ہیں، گرمی کر جاتے ہیں، یہ ان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یوز کیسز کے بڑے ہیں۔ پرائس ڈسکوری کی ہم بات کر رہے تھے، اس کے ریٹ کی جو کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے، بیسیکلی رولنے والی چیز کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، 4 سے 5 مہینے وہ اسی رینج کے اندر گھومتی رہی سرمی، 5400 5500 5600 5400 5600 5500 5500 55.5 56 57 بات ادھر۔ ٹائم کتنا گزر گیا؟ 5 سے 6 7 مہینے نکل گئے، تھوڑا سا ذہن پہ زور دیں تو تقریباً میرے خیال میں 8 مہینے نکل گئے۔ پھر سال اگلا چینج ہوا، جنوری آیا، فروری آیا، مارکیٹ کمزور ہے، 50 روپے ڈل گئے، 50 روپے نکل گئے، ادھر سے نیو ارائیول آنی تھی، دیکھتے دیکھتے یہ 6000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ تب بھی ابھی جو انویسٹر تھا نا، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ اس نے پہلے 5000 کو ہاتھ لگانا ہے، پھر اوپر جائیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ چوروں کی طرح 50 75 50 25 75 بڑھتے بڑھتے کم ہوتے بڑھتے 6000 روپے آ گئی۔ جب 6 پہ آ گئی ہے تو اب ان کا ذہن بننا شروع ہو گیا ہے انویسٹر کا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ہلنی جلنی سٹارٹ ہو گئی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ صلاح مشورے مجھے بھی میسج کرنے شروع ہو گئے، ہم خود بھی دیکھ رہے تھے اس چیز کو پراپرلی کہ اب یہ کس طرح کی موو لے رہی ہے، اور پیچھے اس کی فصل کتنی ہے، شارٹ ہے نہیں ہے، کیا کوانٹٹی ہے۔
क्योंकि एक साल जो चीज़ पीक लगा जाती है, अगले साल उसकी एक्सपेक्टेड कम की जाती है कि वो दोबारा पीक लगाए। ऑल टाइम हाई इसने 85-86 का बाबा लगा लिया था सरमी ने, सरसों ने। तो दोबारा इससे एक्सपेक्ट करना हमें भी मुनासिब नहीं लग रहा था, तो हमने फिर इसको थोड़ा सा वेट किया है, ठीक है। वो 6,000 पे जब पहुंची है, 6,000 पे फिर हमने इसको थोड़ा सा अकामुलेट किया है, 25% जितना। हमने कहा अगर नीचे गिरेगी तो दोबारा उठाएंगे। वो 6,000 पे हमने उठा लिया है, उसको मैंने उठा लिया अपनी ज़ात के लिए, 25% उठाया है, जितना मैं उठा सकता हूँ। मैं 4 ट्राले का काम करता हूँ, 5 का करता हूँ, मैंने 1 से 1.5 ट्राला बना लिया अपना इसी रेट के ऊपर। उसके बाद इसके अंदर 100, 2, 250 रुपया और डला है, फिर इसका गाहक निकलने लग गया। क्यों? देखते हैं ना चढ़ती बाजार है, फिर उसके पीछे भागते। तो जैसे ऊपर गई है, फिर मैंने उसकी दोबारा अपनी खरीदारी की है, मैंने 50% उसका कंप्लीट किया, 50% कंप्लीट किया है। लोगों ने फिर इसको सेल भी किया है, खरीद भी किया है। करते कराते कहानी इसकी 7,072 पे नए माल भी आने लग गए हैं, पुराने भी। जो जो नया माल होता है ना, उसके अंदर ऑयल की मिकदार ज्यादा होती है, नो डाउट, लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर भी होती है और उसका कलर ग्रीनिश होता है। ये जो बिलाई का काम करते हैं वो इस चीज को बेहतर समझते हैं कि क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होता तेल जो इससे निकलता है जब ये नई नई सरमी को आप बिलाई में डाल देते हैं। हाँ, जब ये कुछ अरसा रखी जाती है, इसकी मॉइस्चर निकल जाती है, इसके अंदर खोट आ जाती है, थोड़ा पक्के कलर का ऑयल इससे निकलता है। वो फिर इनको तरीके आते हैं यार, वो पुराने वाले भी क्वांटिटी है, 2 गाड़ियां नई 1 गाड़ी पुरानी, इनको इकट्ठा मिक्स करके इनकी क्वालिटी बना के फिर जब इसको बिलाई में जाते हैं, फिर इनका कलर भी अच्छा बनता है, खुशबू भी बनती है। पुराना माल इस वजह से जिनके पास पड़ा था उसकी भी साथ डिमांड निकल आई। अब फिर आरबीडी ओलियन की बात कर लें, वो भी इसी तरह से, वो 12,000 12,500 से कहानी 15 के नजदीक पहुंच गई है, ठीक है। फिर 15 से हल्की सी अब मार्केट जो कमजोर होने लगी है, हल्की सी, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं मेरी जान, इसको मंदा नहीं बोलते यार। मार्केट से यार मेरी बात सुनो, एक चीज है, ये हुस्न है उसका, वो ऊपर बढ़ती जा रही है, फिर उसने नीचे भी तो आना है ना। और जिन्होंने नीचे उठाया है वो ऊपर चले गए मार्केट, उन्होंने प्रॉफिट बुक करना है, प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्होंने सेल मारना है। जब सेल मारना है, मार्केट में क्वांटिटी बढ़नी है, डिमांड एंड सप्लाई फार्मूला वो रिट्रेस की तरफ लेकर आता है चीज के रेट को। सो सिंपल सी बात है। अब इस रिट्रेस को जो मंदा मंदा कह के चीखना शुरू कर देते हैं ना, ओ हो मंदा हो गया, आरबीडी बर्बाद हो गया, दोबारा आरबीडी जा रहा है जी 13 पे जा रहा है, 12.5 पे जा रहा है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी घी के प्रोडक्ट हैं, उसमें पंजाब घी हो गए, कराची घी हो गए, सिंध घी हो गए, चाहे अपने आपके ये केपी के साइड जितने भी आपके घी हैं या ऑयल हैं, इन सब के रेट इसी सरमी, असू, आरबीडी और ओलियन पे डिपेंडेंट है। इनके रेट भी इसी तरह से 3800 पे कराची ब्रांड काम हो रहा था, 3800 3700 पे, वो करते कराते 4200 पे उसका काम हो रहा है। और बार बार घी वाले अपना रेट बढ़ा रहे हैं, अब घी वाले थोड़ा सा रेट निकाल रहे हैं। हम लोगों को साइकोलॉजिकल भी थोड़ा सोचना चाहिए कि मंदा और तेजी, जब तेजी हो, आप स्ट्रेटेजी अब मेरे साथ डिस्कस कर लेना, आप करना क्या चाहिए। देखिए जी, 100 सिंपल फार्मूला है मार्केट की मार से बचने का। जब तेजी आ जाए ना मार्केट में फुल किस्म की, आप उसको मंदा समझो, निकलो, अपना स्टॉक निकालो। जब मंदा हो जाए, किसी चीज पे कोई हाथ ना डालने वाला हो, सारे कहें ये बर्बाद हो गई है इस दफा, उस चीज को उठाओ। वो चीज आपके पैसे नहीं खाएगी। 50 लाख का ट्राले उठाओगे ना, वो रखे हैं, वो 50 लाख वाले 47 करेगा, 48 करेगा, 49 करेगा, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि वो ऑलरेडी तबाह हुआ पड़ा है, वो आपको मजीद उसके अंदर रेट का पोटेंशियल डाउनवर्ड कम रह जाता है एज कंपेयर टू अपवर्ड। टाइम गुजरते आपको हायर गेन्स देता है। समझ आ रही है जी। ये थी आज सरसों के हवाले से और तारा मीरा के हवाले से थोड़ी सी अपडेट। इंशाल्लाह हम इसको भी कंटिन्यू रखेंगे, अपनी एक सीरीज बना रहे हैं हम गला मंडी की, जितनी भी प्रोडक्ट मैं डिस्कस करूंगा फिर इनका हम फॉलो बैक भी करेंगे भी, आजकल क्या इनकी पोजीशन चल रही है, किस तरह से है। सरमी और तारा मीरा के हवाले से हमने आज डिस्कस किया है जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम दोबारा कंटिन्यूटी के साथ कि इसके क्या रेट बने और क्या इसकी सेंटीमेंट है और क्या इसका एक्सपोयर है मार्केट में, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहल खाना को और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय वुल्फ्स।